नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब का स्वागत करता बालाजी एजुकेशन पॉइंट के प्राइवेट चैनल। दोस्तों, अज का जिहड़ा वीडियो रहूगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहूगा। असीं डिस्कस करन जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्टरी। भारत के इतिहास दीयां सब तो महत्वपूर्ण लड़ाइयां जिहड़ियां कि पीएस टेट के पेपर च 2011 तो लैके 2021 तक पिछले 10 साल के पेपर दे विच जिन्नियां भी SST कंबीनेशन च इंपॉर्टेंट बैटल्स पूछी गई ने वो सारी आप डिस्कस करांगे। नाल दी नाल बच्चों हर एक लड़ाई के रिलेटेड मैं कुछ एक्सट्रा पॉइंट तुहानू दसूंगा जिहड़े तुसीं नोट कर लेने। जे तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए हो, चैनल नू लाइक करो, वीडियो नू लाइक करो, चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो। वीडियो के लिंक दे विच डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू एक WhatsApp ग्रुप का लिंक मिलूगा, उहदे उत्ते क्लिक करके तुसीं साडे फ्री WhatsApp ग्रुप दे विच ऐड हो सकदे हो, जिहदे विच टाइम टू टाइम तुहानू पीएस टेट नाल रिलेटेड जिन्नी भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मिलती रहती है। ठीक है जी। इस तो इलावा साडे बहुत सारे पेड कोर्सेज प्यारे बच्चों चलते हैं। पीएस टेट पेपर 2 SST कंबीनेशन स्टार्टिंग च असीं रेट इहदा 4000 के करीब रखिया सी। हुण 2000 रुपीज़ दे विच तुसीं कोई भी पीएस टेट का कंबीनेशन कोर्स लै सकते हो, चाहे तुहाडा पेपर 1 है, चाहे तुहाडा मैथ साइंस कंबीनेशन है प्यारे बच्चों, चाहे तुहाडा SST कंबीनेशन है, कोई भी एनी कंबीनेशन है जिहड़ा 2000 रुपीज़ दे विच मिलूगा तुहानू। पेपर तक की वैलिडिटी रहूगी। ज़्यादा जानकारी वास्ते तुसीं 96468 10103 ਦੇ ਉੱਤੇ कॉल या WhatsApp करके पूछ सकते हो। चलो बच्चों शुरू करते हैं। सब तो पहली लड़ाई बच्चों बहुत घट बंदियां नूं इस लड़ाई बारे पता होगा। इनू बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन का युद्ध। बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन का युद्ध। जिमें दे नाम तो ही पता चलता है कि इस लड़ाई दे विच 10 राजे आपस दे विच लड़े सी। हुण इस लड़ाई की इंपॉर्टेंस की है बच्चों? इंडिया के हिस्टरी का, भारत के इतिहास का सब तो पहला युद्ध मन्निया गया। कोई तो यह लड़ाई होगी जी भारत की धरती से सब तो पहली बार लड़ी गई होगी। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स है जी, इसका जिक्र मिलता है ऋग्वेद दे विच। ऋग्वेद जो दुनिया का सब तो पुराना रिटन लिखित रूप का स्क्रिप्ट है, लिखित रूप दे विच किताब है या ग्रंथ है, जो भी तुसीं कहना चाहते हो, उहदे विच इहदा युद्ध का जिक्र मिलता है। तो क्वेश्चन की बन सकता है कि दुनिया के इतिहास की ते भारत के इतिहास की सब तो पहली लड़ाई किहनूं कहा गया है? तो बैटल ऑफ 10 किंग कहा गया है, जिसका अर्थ है 10 राजियां का युद्ध या 10 राजन का युद्ध। यह जी लड़ाई है पारूशनी नदी के कंढे ते लड़ी गई सी। ते तुहानूं पता होना चाहिए पारूशनी रावी नदी का पुराना नाम है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि बैटल ऑफ 10 किंग है जी वो किहड़ी नदी के कंढे ते हुई? पारूशनी नदी या रावी नदी के कंढे च। इस लड़ाई के विच बच्चों 10 कबीले लड़े सी, जिमें पुरू, जिमें भरत कबीला, ठीक है, जिमें कुरु कबीला, इस तरीके दे नाल 10 कबीले लड़े सी। इन्हां 10 कबीलियां दे विचों मन्निया जांदा है भरत कबीला जिहड़ा जित्तिया सी। इसी लड़ाई नूं 10 राजियां दी लड़ाई कहा जाता है। नैक्सट बच्चों अगला क्वेश्चन लैने आ। अगले क्वेश्चन है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ एलेक्जेंड्रा। एलेक्जेंड्रा किहदा नाम है जिन्हों असी आपदे लोकल भाषा दे विच प्यारे बच्चों सिकंदर भी कह दिंदे आ। सिकंदर दी लड़ाई तुसीं सुनिया होगी, पोरस महान नाल होई सी। ठीक है जी, पोरस उस समय पंजाब दा राजा सी। यह लड़ाई 326 BC दे विच होई सी। 326 BC कह लो या कह लो 326 ईसा पूर्व दे विच यह लड़ाई हुई सी। यह लड़ाई नूं असी बैटल ऑफ हाइडस्पस भी कह दिंदे आ। क्यों बैटल ऑफ हाइडस्पस कह दिंदे आ? हाइडस्पस है जिहड़ा झेलम नदी का यूनानी नाम है। झेलम नदी का ग्रीक नेम कह लो या झेलम नदी का कह लो यूनानी नाम है। यह लड़ाई जिहड़ी कि सिकंदर अते पोरस दे विचकार 326 ईसा पूर्व नूं होई, झेलम नदी के कंढे ते होई सी। ते झेलम नदी नूं यूनानी भाषा च हाइडस्पस कहंदे ने, इसलिए इस लड़ाई नूं बैटल ऑफ हाइडस्पस भी कहा जाता है। सिकंदर है जिहड़ा 19 महीनों वास्ते भारत दे विच रुकिया सी। ते सिकंदर ने भारत छड्डण तो पहला सैलूकस निकेटर नूं आपदा दावेदार बनाया सी। सैलूकस निकेटर नूं आपदा गवर्नर बनाया सी इंडिया दे विच। एलेक्जेंड्रा दी जिहड़ी मौत है आपदे देश किहड़ा सी ओहदा? मैसीडोनिया। भारत तो मैसीडोनिया वापस जा रहा सी ते एक विच शहर पैंदा बेबीलोन, उत्थे एलेक्जेंड्रा दी यानी कि सिकंदर दी की हुई सी? मौत हुई सी। सिकंदर दे टीचर पूछ लेंदे ने या एलेक्जेंड्रा कह लो सिकंदर कह लो, इक्को ही गल है। इन्हां दे टीचर का नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जिन्हों पंजाबी दे विच या पंजाबी लिटरेचर दे विच अरस्तु भी कहा गया। की कहा गया प्यारे बच्चों? अरस्तु भी कहा गया। एक क्वेश्चन होर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की आंदा है भारत के उत्ते इंडिया के उत्ते हमला करने वाला
ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡੋਰਸ, DARIUS, ਡੋਰਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਡੋਰਸ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 712 AD, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਟੈਕ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁੱਟਣਾ, ਲੁੱਟ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਮਲਾ 712 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ? ਸਿੰਧ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਾ ਸੀ ਦਾਹੀਰ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਾਹੀਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PS ਟੈਟ ਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਮਲਾ ਕਦ ਹੋਇਆ? 712 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ? ਸਿੰਧ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਹੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ ਤੇ ਦਾਹੀਰ ਇਸ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਜੂਗਾ? ਹਾਰ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਬੈਟਲ 'ਚ ਪੁੱਛੇ, ਪਿਛਲੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਰਸ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਾਈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ, ਤਰਾਈਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰਾਈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਦ ਹੋਇਆ? 1191 ਈਸਵੀ ਚ ਹੋਇਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ PS ਟੈਟ 2016 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਰਾਈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਰਾਈਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਹਾਰ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੜਗਿੜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੂਗਾ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਭੱਜ ਜਾ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੈ ਚੰਦ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੂ ਇਨਵਾਈਟ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਟੂ ਅਟੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ? ਜੈ ਚੰਦ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ। ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਚੰਦਰ ਬੜਾਈ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਬੜਾਈ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਈਨ। ਤਰਾਈਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ ਕਦ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ 1191 ਚ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗੇਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਅਗੇਨ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਈਨ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ। 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੋ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਯਾਦ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ 10 ਕਿੰਗ, 10 ਰਾਜਨ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਬੈਟਲ ਆਫ 10 ਕਿੰਗ, 10 ਰਾਜਨ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੀਤਾ 326 BC ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹਾਈਡਸਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਈਡਸਪਸ ਕਿਹਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਹੈ? ਹਾਈਡਸਪਸ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਝੇਲਮ ਨਦੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਮਲਾ ਕਦ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਮਲਾ 712 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਹੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਹੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਾ ਦਾਹੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਤਰਾਈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦ ਹੋਈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਈਨ ਹੋਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਈਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਗੀ 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਇਸ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ? 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਚੱਲਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਅਗਲੀ ਬੈਟਲ ਹੈ ਬੱਚੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੰਦਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੰਦਾਵਰ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1194 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੰਦਾਵਰ 1194 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੈਚੰਦ। ਜੈਚੰਦ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਕਨੌਜ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਪੇਟਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੇ 1191 ਚ ਪਹਿਲੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਈਨ ਲੜੀ, 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਈਨ ਲੜੀ, ਫਿਰ 1194 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਜੈਚੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕਨੌਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੈਚੰਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜੈਚੰਦ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੋ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਨੌਜ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਸੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਾਇਆ ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੋਰਸਡ ਹਿਮ ਟੂ ਫਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਨੌਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਿਲਗ੍ਰਿਮ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਨੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1540 ਚ ਹੋਈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੇ ਹਿਮਾਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਨੌਜ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਿਲਗ੍ਰਿਮ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਚ ਹੋਈ? 1540 ਚ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਹਿਮਾਯੂ ਉਸ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜੂਗਾ। ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਹਿਮਾਯੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੈਪ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਸੁਤੇਲੀ ਭੈਣ ਨੇ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਮਾਯੂਨਾਮਾ। ਹਿਮਾਯੂਨਾਮਾ ਇਹ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਗੁਲਬਦਨ ਬੇਗਮ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਸੁਤੇਲੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, दीनपन्हा सिटी नामक शहर का निर्माण करवाया किसने? हिमायू ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगली बैटल है बच्चों अपने को सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत देखो सब तो पहला तो याद रखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की पहली लड़ाई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ਦੀਆਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਨਾ। फस्ट बैटल हुई है पानीपत की 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ। पानीपत ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾनीपत ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਬਾਬਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤੋਪਖਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾनीपत ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਆਰਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਇਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾनीपत 1556 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾनीपत 1556 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੇਮੂ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨਾਮਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਹੇਮੂ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਆਏ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਦ ਅਕਬਰ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 1556 ਚ। ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਅਕਬਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੈਰਮ ਖਾਨ। युद्ध जे पूछा जाए होगा तो अकबर ते हेमू विक्रमादित्य विचकार, पर अकबर की थां ते लड़न कौन जाऊगा? उहदा बॉडीगार्ड अंगरक्षक बैरम खान। हेमू विक्रमादित्य जिहड़ा मन्निया जाता है भारत के इतिहास दे विच लास्ट हिंदू किंग सी दिल्ली सल्तनत दा। लास्ट हिंदू किंग ऑफ दिल्ली दा आखिरी राजा किहड़ा सी? हेमू विक्रमादित्य। इस लड़ाई नूं हारन तो पहला हेमू विक्रमादित्य ने 25 लड़ाइयां लगातार जित्तियां सीगियां मुगलों के खिलाफ, ये भी याद रखियो। नैक्सट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी सुन लो बच्चों। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई सी 1761 दे विच। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई सी प्यारे बच्चों किहड़े ईयर दे विच?
1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਲੁਟੇਰਾ ਸੀ, ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੀਗੇ ਮਰਾਠਾਜ਼, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮਰਾਠੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਲੀਕੋਟਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਲੀਕੋਟਾ, ਇਹਦਾ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1565 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਮੈਪ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਪੂਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ। ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਡੈਕਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਡੈਕਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦੇ 3 ਰਾਜੇ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਇਹ 3 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ, 3 ਮੇਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਰਿਆਸਤ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਿਦਾਰ ਦੀ। ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ 4 ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੱਖਣ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਲੇਟੂ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਠਾਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਲੀਕੋਟਾ 1565 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਨਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਦਾ, ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦਾ ਤੇ ਬਿਦਾਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 18 ਜੂਨ 1576 ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਨਮ 1542 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰਕੋਟ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1542 ਚ। 1556 ਚ ਅਕਬਰ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ 18 ਜੂਨ 1576 ਨੂੰ। ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ UPSC ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੈਟਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਾ, ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਲ ਕੀ ਰਹੀ, ਡਰਾ ਰਹੀ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਅਕਬਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਡਰਾ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਰਨਾਲ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਰਨਾਲ। 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਰਨਾਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ। ਇਸ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਉਹੀ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹੀਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੂੰ। ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੀਕੋਕ ਥਰੋਨ, ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥਰੋਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਕੋਕ ਥਰੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਸਿਰਾਜੁਦੌਲਾ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਸਿਰਾਜੁਦੌਲਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਲਾਰਡ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਰਡ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲਾਰਡ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ
ਸਿਰਾਜੂਦੋਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਯੁੱਧ ਸਿਰਾਜੂਦੋਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਰਡ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 3 ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਸੁੱਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ ਹੈ। ਸੁੱਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ ਅਵਧ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਵਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਲਖਨਊ ਦਾ। ਪਲੱਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਵਧ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੁੱਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮੁਨਰੋ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮੁਨਰੋ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ, ਐਂਗਲੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ, ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ, ਐਂਗਲੋ ਨੇਪਾਲ ਵਾਰ, ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲੋ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 1766 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1769 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਵਰ ਡਿਫੀਟਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ 1845 ਤੇ 1866 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਬੈਟਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ 1766 ਤੋਂ 1769 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਐਂਗਲੋ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ 1766 ਤੋਂ 1769 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ 1845 ਤੋਂ 1846 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ 1848 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1849 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਦ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦ ਕੀਤਾ? 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੋ? ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜੂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।